Dear friends, so in previous lecture we have considered IUPAC nomenclature of one interesting example. Now we'll consider few more. Now examples are such selected so that in addition to IUPAC nomenclature we can also consider common name, trivial sometimes, common system, common names. Okay, alkanes. Now this condensed form I have written, actually this is the long form, straight chain, and means the two are terminal and remaining are the two terminals are primary and the remaining in between are secondary. It can be written in this fashion in short: CH2 CH2. Okay. So in common system, normal alkane, if it is straight chain, it is normal alkane. Therefore, according to common system, this is normal small letters or small n symbol is enough. N, total number of carbon atom 6, hexane. N hexane, okay. Now what about IUPAC? Very simple, but that so many get confused. Since it is longest chain, parent alkane is hexane, no substituents, IUPAC name hexane, that's all. IUPAC name is hexane, very simplest. Okay. Now we focus on this. Okay. Chain, start with one primary, end with another primary, makes a chain. Primary carbon atom, tertiary carbon atom, secondary, primary to primary, chain of 5 carbon atoms, only one substituent, methyl. And if I select this primary to this primary, again a chain of 5 carbon atoms and one substituent, methyl. So this chain or this one, both are identical. Primary to primary, this is a chain of 3 carbon atoms. Since we have 5 carbon atom, chain of 5 carbon atoms, we need not consider this. And therefore, the selected chain, it can be this, because number of substituents are same. Okay, or it can be this. So longest chain is a 5 carbon atom. So parent alkane, it is pentane. Basic name we can call pentane, and numbering should be given from that end so that substituents get least possible number. This one is substituent. लॉन्गेस्ट चेनमधले सगळे कार्बन म्हणजे पूर्वज, तेच अल्केन होतं, बाकीचे सगळे हायड्रोजन होते नाही का. हायड्रोजन जाऊन अल्काइल ग्रुप्स आले. सबस्टिट्युएंट्स, मिथाइल ग्रुप इज सबस्टिट्युएंट्स. 1 2 इकडून दिलं तर नंबर 2, इथं 1 2 3 4 इकडून दिलं तर 4 येतं. याचा अर्थ नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दिस एंड, अँड देअरफॉर 1 2 3 4 5, and on second carbon is a substituent methyl, therefore 2 methyl. So only one substituent, parent name at the end, basic name, parent compound, and therefore this becomes IUPAC. Nomenclature becomes 2-methyl pentane. Okay. Now in common system, in common name, what we do is that the parent name or the basic alkane, the name is decided on the basis of total number of carbon atoms. म्हणजे IUPAC मध्ये काय असतं, लॉंगेस्ट चेनमधले सिलेक्टेड लॉंगेस्ट चेनमध्ये किती कार्बन आहेत त्याच्यावरून त्याचं पॅरेंट नेम. ओके. कॉमन सिस्टीममध्ये तसं नाही आहे. त्या अल्केनमध्ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहेत, तर बाबा इथं 1 2 3 4 5 6 म्हणजे पॅरेंट अल्केन तो हेक्सेन आहे. मग हा पण हेक्सेन आहे, हा पण हेक्सेन आहे. अजून पण करता येतात. आपण वी हॅव कन्सिडर्ड आयसोमर्स ऑफ हेक्सेन. नॉमेनक्लेचर पॉईंट ऑफ व्ह्यू आय रिटर्न जस्ट 3. तर हा हेक्सेन आहे, पण हा ब्रांच्डवाला आहे, 1 टर्शरी कार्बन कंटेनिंग ब्रांच्ड. मग हा पण ब्रांच्डवाला आहे. मग याचं ऑप्टिमम लॉंग फॉर्म लिहितो
हा CH नाही का, इकडं हा मिथाईल. ज्या बाजूला ज्याच्या बाजूला काही ग्रुप्स आहेत तो तिथून सुरू करायचं म्हणजे चुकत नाही. आणि इकडे इथाईल कंडेन्स फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे. चला आपण असं लिहू CH2 CH3 CH2 बरं का. Even this is a chain of compound of 6 carbon atoms and branched 1 tertiary carbon. आता हा पण 6 कार्बनचा आहे 1 टर्शरी, हा पण 6 कार्बनचा आहे 1 टर्शरी. मग 1 टर्शरी कार्बन असेल तर आयसो असं काहीतरी कोणतरी समजून असं नाही आहे. मग हे दोन्ही आयडेंटिकल नाहीत. आता याचा IUPAC बघा, लॉंगेस्ट चेन काय होणार, ही लॉंगेस्ट चेन प्रायमरी टू प्रायमरी 1 2 3 4 5. आता इथून घेतलं तर प्रायमरी 1 2 3 4 किंवा इथून घेतलं तर 1 2 3 4 होत नाही. ही लॉंगेस्ट चेन एकच चेन आहे ती लॉंगेस्ट. 5 कार्बन पॅरेंट अल्केन पेंटेन, जसं इथं आहे तसं पेंटेन. लॉंगेस्ट चेन 5 कार्बनची, त्यामुळं पॅरेंट चेन पेंटेन. म्हणजे तो पेंटेन नाही, त्या IUPAC नॉमेनक्लेचरप्रमाणे त्याचं बेसिक नेम आपण साध्या भाषेत पेंटेन. आणि नंबरिंग गेलं तर 1 हा सबस्टिट्युएंट, ओनली 1 सबस्टिट्युएंट मिथाईल ग्रुप. फ्रॉम लेफ्ट टू राईट नंबरिंग सबस्टिट्युएंट इज ॲट 3 आणि तिकडून दिलं तरी 3, त्यामुळे नंबरिंग कॅन बी गिवन फ्रॉम बोथ एंड्स नाही का, 1 2 3 4 5. आणि त्यामुळं 3 मिथाईल आणि त्यामुळं हा 3 मिथाईल पेंटेन. 3 मिथाईल पेंटेन. नंबर लेटरमध्ये हायफन किंवा सिम्पल लँग्वेजमध्ये डॅश म्हणतो आपण. नंबर लेटर नंबरमध्ये डॅश, नंबरमध्ये कॉमा. ओके, रूल्स. तर कॉमन सिस्टीममध्ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहेत, 6. तर हेक्झेन. ओके, पण आयसो कुठं म्हणायचं, तर दिस इज आयसो हेक्झेन बट दिस इज नॉट. मग याचं फक्त IUPAC का बरं, तर आयसोसाठी रूल काय आहे, आयसो जर वापरायचं असेल ओके, तर आयसो कुठं वापरायचा, तर ऑनली वन टर्शरी कार्बन ॲटम, ओनली 1 टर्शरी ते फिक्स आहे. ओके, इथं पण ओनली 1च आहे, इथं पण आहे. which is attached to 2 मिथाईल ग्रुप्स असं पाहिजे, 2 मिथाईल ग्रुप्स. मग कोणी असं म्हणजे हे स्केलेटन पाहिजे असं सांगतात कोणी, असं नाही का. 1 टर्शरी, पण त्या 1 टर्शरीमधले 2 मिथाईल आहेत. मग उरलेला कुठलाही ग्रुप, उरलेलं म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी पाहिजे. ओनली 1 टर्शरी याचा अर्थ रिमेनिंग कार्बन ॲटम्स प्रायमरी सेकंडरी. त्यात आयसो कॉमन सिस्टीमप्रमाणे आयसो प्रिफिक्स वापरायचं असेल तर दॅट टर्शरी शुड बी डायरेक्टली अटॅच टू 2 मिथाईल ग्रुप्स. तर आयसो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, पण आयसो प्रिफिक्स इकडं नाही का, हाच या फॉर्ममध्ये लिहिला. हा 1 टर्शरी आहे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 6 आहेत, बट डायरेक्टली अटॅच्ड ओनली 1 मिथाईल ग्रुप. त्यामुळे इथं कॉमन सिस्टीमप्रमाणे आयसो प्रिफिक्स वापरू शकत नाही, म्हणजे याला कॉमन सिस्टीमप्रमाणे नॉमेनक्लेचर नाही. IUPAC. मग IUPACप्रमाणे हा 3 मिथाईल पेंटेन आला, IUPACप्रमाणे हा 2 मिथाईल पेंटेन आला. 2 वेगळे स्ट्रक्चर आहेत, टोटल 6 कार्बन, ओनली 1 टर्शरी. ओके, आणि त्यामुळं आयसो कोणाला म्हणायचं, तर ओनली 1 टर्शरी विच इज अटॅच टू 2 मिथाईल ग्रुप्स. ओके, मग ते भाषा स्केलेटन लिहून सांगण्याची पद्धत वेगळी असेल असं. त्यामुळे याचं कॉमन नेम, तोच फरक सांगायचा होता म्हणून एक्झाम्पल घेतलं की हा आयसो हेक्झेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 6. आणि आयसो हेक्झेन म्हटलं की ओळखायचं की ओनली 1 टर्शरी अँड टू विच 2 मिथाईल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. असं असेल तरच आयसो वर्ड वापरू शकतो, प्रिफिक्स वापरू शकतो, नाही तर नाही. तर हा असा आहे. तिकडं कॉमन सिस्टीम मग देता येत नाही रूलप्रमाणे. IUPAC, ओनली IUPAC असं माहीत पाहिजे. आणखी एक असंच सिम्पल एक्झाम्पल घेऊ. लेट अस कन्सिडर 2 more simple examples. नाव दिस ऑप्टिमम लॉंग फॉर्म. बघा, हा कार्बनचा इकडे एक व्हॅलन्सी आहे, म्हणजे 3 व्हॅलन्सी इनकम्प्लीट आहेत आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 3 आहे. याचा अर्थ इन ब्रॅकेट हिअर मिथाईल इज प्रेझेंट, वॉट एव्हर. ब्रॅकेटच्या बाहेर 3 आहे, याचा अर्थ 3 मिथाईल ग्रुप्स आर सेपरेटली अटॅच टू दिस कार्बन.
सेपरेटली अटॅच टू दिस कार्बन, हा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे बॅलन्स इव्हन कंप्लीट होते. मग या कार्बनवर फोकस करून पहिल्यांदा लिहायला सुरुवात केली. बघा मी कसं लिहितो आहे, काय लिहितो आहे, हे पुढं तुम्हाला उपयोगाला पडतं. हे सगळं या सोप्या साध्या गोष्टी पण एकदा व्यवस्थित सांगितल्या की परत पुढं स्पीड वाढवायला बरा पडतो. मग हे 2 हायड्रोजन असे सेपरेट अलाउड फॉर्म, कंडेन्स फॉर्म, मग C2H5 लिहा किंवा CH2CH3 असं आहे ते. ओके, आता याचं IUPAC, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी टू प्रायमरी. आता लगेच लक्षात येतं की दीज 3 आर प्रायमरी अटॅच टू सेम काय हा quaternary carbon atom which is attached to 4 other carbon atoms, all valencies to other carbon atoms. ते मग मिथाइल इथाइल ते कोण, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ऑल 4 valencies आर सॅटिस्फाईड बाय कार्बन ॲटम्स. त्याचे 4ही बॉन्ड इतर 4 कार्बनला, आणि म्हणून हा quaternary कार्बन आहे. 3 मिथाइल आहेत. आणि मग आता याचा IUPAC नियम द्यायचा असेल तर प्रायमरी टू प्रायमरी हा एकच पर्याय राहतो. आता हा प्रायमरी टू प्रायमरी घेतला तर 1 2 3 4 5, आणि हा घेतला तर 1 2 3 4 5. मग 5 कार्बनच्याच चेन आहेत नाही का. पण 5 कार्बनची कुठलीही चेन घेतली तर आयडेंटिकल आहे, मग कुठलीही घेता येते. आयडेंटिकल नसेल तर मग प्रिव्हियस लेक्चरमधला रूल, देन दॅट चेन शुड बी सिलेक्टेड विच हॅज मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्युएंट्स. ते इथे लागू नाही आहे, कारण ही चेन घेतली तरी 2 सबस्टिट्युएंट्स मिथाईल आहे तिथं. ही चेन लॉंगेस्ट घेतली 5 कार्बनची तर 2 सबस्टिट्युएंट्स मिथाईल ग्रुप्स. ओके, म्हणजे चेन म्हणजे काय अशीच असते असं काही नाही आहे, सांगितलं. ओके, चला मग हे मी असं घेतो, ही चेन नाही का. मग ही लॉंगेस्ट चेन असेल तर म्हणजे हेच पॅरेंट अल्केन, हेच कार्बन होते पॅरेंट अल्केनचे. याचा अर्थ हायड्रोजन रिप्लेस्ड बाय दिस, हे सबस्टिट्युएंट मिथाईल ग्रुप, हा एक सबस्टिट्युएंट मिथाईल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन. ओके, आता नंबरिंग, मग लॉंगेस्ट चेनमधल्या कार्बनला नंबरिंग इकडून इकडं किंवा इकडून इकडे. इकडून दिलं तर 1 2 2 नंबरला सबस्टिट्युएंट्स, आणि इकडून दिलं तर 4. याचा अर्थ नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दिस एंड नाही का. 1 2 3 4 5. ओके, आणि मग काय लक्षात येतं, 2 नंबरला एक मिथाईल, 2 नंबरला आणखी एक मिथाईल, म्हणजे डायमिथाईल, आणि बोथ अराउंड सेकंड कार्बन, त्यामुळं 2 2 डायमिथाईल. आता हे प्रॅक्टिस करून या गोष्टी जमतात. अँड लॉंगेस्ट चेन इज अ 5 कार्बन ॲटम्स, म्हणजे पॅरेंट अल्केन पेंटेन. म्हणजे असं हे पहिल्यांदा स्पेअर पार्ट्स हो रफ वर्क म्हणूया असं तयार पाहिजे. आणि मग IUPAC नेम, पॅरेंट नेम ॲट द एंड, 2 2 नंबरमध्ये कॉमा, 2 2 डायमिथाईल पेंटेन. ओके, याचं बघूया ठीक आहे. आता हा कार्बन, याच्या बाजूला ग्रुप्स वगैरे आहेत, ब्रॅकेट वगैरे, मग इथून सुरू करायचं. तो लिहितो पहिल्यांदा मी, आणि मग इकडे एक बॉन्ड, इकडे एक बॉन्ड, 2 वॅलन्सीज, आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 आहे. याचा अर्थ 2 मिथाईल ग्रुप्स आर सेपरेटली अटॅच्ड. आता इथं मिथाईल घेतले, उद्या इथाईल असतील, CH3 किंवा S3C कसंही लिहा. इकडे इथाईल ग्रुप, इथाईल लिहिलं तर चालेल, किंवा मी फोडून लिहितो नाही का. फक्त ते बॅलन्सीप्रमाणे CH3 CH2 असं लिहायचं, उलटं नाही लिहायचं. काही जण लिहितात तसं बघितलं आहे मी म्हणून. हा C2H5 दाखवा, किंवा CH2 CH3, प्रत्येक बॉन्ड सेपरेट दाखवायची आता गरज नाही. ओके, अगेन IUPAC नेम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम. ओके, चेन ऑफ 3 कार्बन ॲटम्स, चेन ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स, चेन ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स, 1 2 3 4 5, चेन ऑफ 5 कार्बन ॲटम्स. अरे वा, ही 5 कार्बनची चेन आहे, ती लॉंगेस्ट आहे. मग तीच पॅरेंट अल्केन. पेंटेन नंबरिंग दिलं 1 2 3, 3 नंबरला 2 सबस्टिट्युएंट्स, बोथ अराउंड सेम कार्बन ॲटम. मिथाईल सबस्टिट्युएंट, हा मिथाईल सबस्टिट्युएंट. इकडून नंबरिंग दिलं तर 3, त्यामुळे नंबरिंग कुठूनही देता येईल. 1 2 3 4 5, बारीक लिहितो फक्त तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी, म्हणजे नंबरिंग द्यायचं, ते काय दिसण्यासाठी लिहिलं नाही, तुम्ही व्यवस्थित लिहा. 2 सबस्टिट्युएंट्स म्हणजे डायमिथाईल, आणि लॉंगेस्ट चेन 5 कार्बनचे म्हणजे पेंटेन. बट बोथ द मिथाईल ग्रुप्स आर प्रेझेंट ऑन 3rd कार्बन ॲटम. याचा अर्थ 3 3 डायमिथाईल, म्हणजे काय झालं, 3 3 डायमिथाईल, 3 3 डायमिथाईल पेंटेन.
3,3 डायमिथाइल पेंटेन. मग अशी काय आलं होतं बरोबर 2,2 डायमिथाइल पेंटेन. ओके, म्हणजे IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये फरक आला, म्हणजे 2 वेगळे स्ट्रक्चर्स आहेत. आपण हाऊ मेनी नंबर ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी, टाईप ऑफ सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी त्याच्यावरून पण क्लासिफिकेशन केलं होतं. ओके, आता कॉमन नेम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहेत बरं, नाही का, 1 2 3 4 5 7, म्हणजे बेसिकली हेप्टेन. पण हेप्टेनमध्ये 1 क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम इज प्रेझेंट, ऑनली 1. जास्त असेल तर किंवा बोथ टाईप असतील तर कॉमन नेम नाहीच, IUPACच. पण कॉमनसुद्धा निओ केव्हा वापरायचा, ऑनली 1 टर्शरी, पहिली गोष्ट. तर तिथं पण ऑनली 1 टर्शरी आहे, ऑनली 1 टर्शरी कार्बन ॲटम. ओके, ऑनली 1 टर्शरी कार्बन ॲटम टू विच 3 मिथाइल ग्रुप्स are attached. तर निओ, नाहीतर निओ प्रिफिक्स वापरता येत नाही, कॉमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर नाही IUPAC. तर ऑनली 1 क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम, तो टर्शरीचं सिम्बॉल लिहिलं होतं. कार्बन ॲटम विच इज अटॅच टू 3 अदर कार्बन ॲटम्स, नाही इथं हा क्वाटर्नरी आहे, 4 अदर कार्बन ॲटम्स, क्वाटर्नरी, तो सिम्बॉल आहे क्वाटर्नरी. ओके, तर ऑनली 1 क्वाटर्नरी आहे, बाकी सगळे प्रायमरी सेकंडरी आहेत. बघा, प्रायमरी सेकंडरी अँड ऑनली 1 क्वाटर्नरी टू विच 3 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. त्यामुळं इथं टोटल नंबर ऑफ, कॉमनमध्ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन बघायचे असतात पॅरेंट नेमला. IUPACमध्ये लॉंगेस्ट चेनमधले कार्बन बघायचे असतात, जसं पेंटेन. मग इथं 7 कार्बन आहे, त्यामुळे बेसिकली हा हेप्टेन, आणि ह्या रूलमध्ये बसतो आहे ऑनली 1 क्वाटर्नरी टू विच 3 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. त्यामुळे याचं कॉमन नेम आहे, याला कॉमन नेम पूर्ण लिहित नाही, निओ हेप्टेन. तर याचा IUPAC नेम बघितलं, याचं बघितलं, दोन्हीमध्ये फरक आहे. आता इथं बघा ना की इथं पण ऑनली 1 क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम इज प्रेझेंट, बाकी सगळे प्रायमरी सेकंडरी आहेत. बघा, पण तो याच्यात बसत नाही, ऑनली 1 क्वाटर्नरी टू विच मिथाइल ग्रुप 2 आहेत आणि बाकीचे 2 इथाइल आहेत, म्हणजे तो त्या रूलमध्ये बसत नाही, म्हणजे तो निओ हेप्टेन याला नाव दिलं, तसं याला कॉमन नेम नाही, याला फक्त IUPAC नेम. तर हा एक मुद्दा समजून घ्या. काल एक प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये म्हणजे असं म्हणूया एक्झाम्पल घेतलं होतं. देन देर आर सॉल्ड एक्झाम्पल्स इन आवर नोट्स अँड टेक्स्टबुक, यू प्रॅक्टिस दॅट. आता अल्केन आयसोमेरिझम, अल्काईल ग्रुप अँड IUPAC अँड कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन, एवढा पार्ट झाला. तर अल्केनचं पुढं अभ्यास टॉपिक कंप्लीट करायचा आहे. एवढा पार्ट झाला की जो अर्लियर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा टॉपिक आहे, अल्केनच्या आधी बेसिक प्रिन्सिपल्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, त्याच्यामधले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स अँड फंक्शनल ग्रुप, ते करायचं. म्हणजे टॉपिकमध्ये फीड करताना त्या टॉपिक खाली ओळीने येतात. आता याच्याखाली त्याची प्रोसिजर, पुढची प्रिपरेशन वगैरे अभ्यास करताना आत्तापर्यंत जे झालं म्हणजे अल्केन, आयसोमेरिझम, अल्काईल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, ओके, ते झालं की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, अर्लियर टॉपिक, फंडामेंटल टॉपिक, तो बेसिक फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, त्याच्यामधले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आणि त्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, तर ते करायचं. ते झाल्यानंतर मग परत हा टॉपिक कंप्लीट करायचा आणि मग परत तो पण टॉपिक कंप्लीट करायचा. मग तो करून हा करता येतो, हा करून तो करता येतो. हे असं शिकायची ही पद्धत आहे. कारण का याच्यापुढं जे परत केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अल्केन्स वगैरे आहेत त्याच्यासाठी फंक्शनल ग्रुप्सची गरज आहे, किंवा कुठल्या टाईपची केमिकल रिॲक्शन आहे असं जे काही चर्चा थोडीफार अल्केनमध्ये कमी येते. तर त्याच्यासाठी त्या टॉपिकमध्ये आपण इफेक्ट्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बघणार आहोत, त्याची गरज आहे. जसं याच्यामध्ये क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स, रॅडिकल मेकॅनिझम वगैरे, असं ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे, असं यात येणार आहे. मग हा टॉपिक कंप्लीट ओळीने केला तर ते इलेक्ट्रोफिलिक म्हणजे कसं सांगणार, रिॲक्टिव्हिटीचा रेट कसा सांगणार, तर एक शिकण्याची एक पद्धत आहे. आणि असं करत गेलो की आपण ते काही फार मोठे टॉपिक आहेत असं नाही, आपण महत्त्वाचे आहेत. तर सिक्वेन्स शिकण्याचा तसाच पाहिजे. आणि त्या टॉपिकमध्ये आपण जे आता शिकणार, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर,
ओके, स्ट्रेट चेन, ब्रांच वगैरे वगैरे ते जे काय असेल ते, त्यानंतर फंक्शनल ग्रुप आणि त्यानंतर इफेक्ट्स. ते इफेक्ट्स शिकण्यासाठी केमिकल बॉन्डिंगमधलं हायब्रिडायझेशन विच वी हॅव कवर्ड ऑलरेडी ते झालेलं असलं पाहिजे. मग केमिकल म्हणजे SP2, SP3, SP हे 3 एस्पेशली हायब्रिडायझेशन, म्हणजे त्याच्यानंतरचा पार्ट राहिला तर चालतो. अभ्यास करताना अभ्यास करताना सिक्वेन्समधून राहिला म्हणजे सोडून द्या कायमचं असं नाही. तर तो हायब्रिडायझेशन SP3, SP2 अँड SP हायब्रिडायझेशनचे जे ठरलेले सुरुवातीचे एक्झाम्पल आहेत ते झाले असतील. त्याच्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आम्हाला 30पर्यंत. तर ते इफेक्ट्स, इंडक्टिव्ह इफेक्ट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इफेक्ट, रेझोनन्स वगैरे ते व्यवस्थित कळणार. आणि मग यातल्या रिॲक्शन्स किंवा अल्कीन आणि अल्काईन टॉपिक जे पुढचे असतात त्याच्यामधल्या रिॲक्शन्स आणि त्याच्या मेकॅनिझम, त्यातले बारकावे MCQ येतात, त्याची चर्चा करणं, त्याचे प्रश्न MCQs ते घेणं तरच शक्य आहे. ओके, आणि इंटरेस्ट होतं आणि मग 12वीचा पायाच तयार होतो. तर मुद्दाम हा तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चरच्या वेळेलाच सांगतो सिक्वेन्स, कारण शिकण्याचा सिक्वेन्स तसा असतो. नाही तर लेक्चर म्हणून तुम्ही त्या टॉपिक खालचे त्या लेसन खालचे टॉपिक्स बघत गेलात तर ते प्रिपरेशन हे येणारच आहे एवढी, पण तुम्ही तसं शिकायचं. ओके, येस, थँक्यू.